डी मंगनी हुई ताड़ी पसंद दी हुई? हाँ जी पसंद दी पक्की गल है? वेख्या है ऐसी भाभी ने ध्यान नाल तानू? एक और अच्छा फिर भी राजी हो गई? भाजी कितना अरसा हो गया तानू इस तरह ए जिंदगी गुजारदियां नू? जी ये जिंदगी गुजारदियां नू कम से कम ये साड़ी रस्म लगी हुई दादियों पड़दादियों दादे पड़दादे जी। ताड़ी पूरी बरादरी जी कोई ऐसा बच्चा जेड़ा कोई आला तालीम उन्हें हासिल की हाँ जी, ज्यादा हाँ जी। पढ़िया होवे हाँ जी, हाँ जी। तो अगर निकलिया होवे जी जी ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਬੇਗਮ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਜੀ ਛੱਲਾ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਫਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? हाँ जी हैगे ने ਹਿਫਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? हाँ जी ये से कुरान में है ना ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਕੀਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇਖਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। तो इस के जान वास्ते देखा कि बहुत सारे जोड़े ने इत्थे माल मवेशी ते बंदे हुए ने ते फिर ये जोड़े ने दुध का झुग्गियों का कंसैप्ट देखा, रहन सहन देखा, एक मैनू जोड़ा ना एक अलग ही कैफियत महसूस है। तो मैं क्या कि चलो मैं इत्थे जोड़ा ना इन्होंने भाई उन्होंने नाल कोई गप शप लगाना है तो तुहानू इन्हां दे तर्ज़े जिंदगी जिहड़ी है वो दिखानी। इहदे विच इन्हां दे जिहड़े ना वो देखो वो चुल्हा जा रहा है, कोई किचन नहीं है सिवाए चारपाइयां दे ते या जानवरां दे, होर इन्हां दे कोल कोई किसी किस्म की फैसिलिटी कोई नहीं। यह एक छप्पर जिहा हैगा सिर्फ, इहो ही इन्हां दी कह लो कि मकान है, इहो ही इन्हां दी कोठी है, इहो ही इन्हां दा बंगला है। बारिश आवे तो इस दे नीचे जिहड़ा ना इन्होंने अपनी चारपाइयाँ वो कर लैनियां ने ते अगर बारिश ना होवे तो फिर यह बाहर जिहड़ा ना इस तरह ही ओपन एरिए च इन्होंने सोना। इन्हां दे जानवर पालना तो उन्होंने सेल करना, फिर या गाय या भैंसां जिहड़ियां ने उन्हां दा इन्हां दे दुध जिहड़ा ना वो सेल करके तो अपनी जिहड़ी वो गुजर बसर करते हैं। मुश्किलात तो इंसान नूं पैदा होने तो बाद शुरू हो जांदियां ने, लेकिन बाज़ां दी मुश्किलात खत्म हो जांदियां ते बाज़ां दियां जिंदगी दे नाल नाल जिहड़ियां ने वो चलदियां ने। ते इस तरह दी बर्तन जिहड़े लटकाए हुए ने ते इन्हां दा कुल असासा कह लो, सुबह उठना ते रूटीन के मुताबिक मूँह हाथ धोना, बर्तन साफ करने, दुध चोना, सेल करना ते फिर यह जोड़ा ना कह लो कि यह किचन है। इत्थे गर्मी होवे, सर्दी होवे, धुप होवे या छां होवे, अंधेरी होवे या नॉर्मल मौसम होवे, बारिश की हालत दे विच भी इन्हां ने ओपन एरिए दे विच ही अपने जोड़ा ना वो खाने पकाने का इंतजाम कर। जी भाजी अस्सलाम वालेकुम, की हाल जे? ठीक हो? खैरियत है? की नाम जे तुहाडा? साडा नाम जी नजर मोहम्मद है। नजर मोहम्मद है। तबीयत ठीक है भाई नजर? बस जी अल्लाह पाक दा बहुत आसान है। किन्ने बच्चे ने? बच्चे जी माशाल्लाह किने 8 ताड़े जी। बेटे किन्ने ते बेटियां किन्नियां? जी 5 बेटे ते 3 बेटी जी। किन्नियां पक्खियां ने? ये पक्षियां कम से कम हैगी ने मेरा ख्याल है कोई 10 10 पक्खियां जी। सारियां दे 8-8 बच्चे ने कि ताड़े कलियां दे 8 बच्चे ने? नहीं देखो जी ये तो अल्लाह पाक दी देन है जी। किसी दे 5 आ किसी दे 6 आ किसी दे ਵੱਧ ਵੀ ਆਏ ਨੇ? 7 ਆ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਟਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ? ਜੀ ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਵਿਆਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਸਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦਾਦਿਓਂ ਪੜਦਾਦਿਓਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ
ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਈਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਘਰ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਹੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਲਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਇਆ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੜਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁੜੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਜਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਉਹ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਕੋਈ 12 ਜਮਾਤਾਂ, ਕੋਈ 14 ਜਮਾਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਬਾਜਨਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਬਸ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਲੋਗੇ? ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਕਿਸ ਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖਣੀ। ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਆਏ, ਇਕੱਠਾ ਲੈ- ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰੇ। ਜੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਜੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਫਿਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਮਫਲੂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਚੱਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਬਲੋਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ? ਨਾ, ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਬੱਚਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਤ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਸਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਦੀ, ਸਮਝਿਆ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚੀਆਂ ਉਹਨੇ ਵੱਟਾ ਸੱਟਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਜੀ ਇਹ ਰਸਮ ਰਹਿਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ? ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੱਖੀਆਂ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਨੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਤੇ ਰਸਮ ਸਾਡੀ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਰਸਮ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਮੰਗਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ? ਆ ਮੰਗਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ 4 ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗਵਾ ਲੈ, ਕੋ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ
ਆ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਬਰਫੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਪਵਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਸੰਦ ਦੀ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਸੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ? ਮੈਂ ਆ ਧਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਨੱਚਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਢੋਲ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ? ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਰਾ ਕਾਰ ਵਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਬੀਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹ। ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੱਸਣਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸਣਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਇਹਸਾਨ ਰੱਖੇ। ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਰੱਖੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬੇ- ਭਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ, ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕੀ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠੀ ਆਪ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਗੂਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੰਗਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਵਗੈਰਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਲਾੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਰਸਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਚ ਬਰਲੇ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਮਝਿਆ ਗੱਲ? ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਬੇਗਮ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਸੀ ਛੱਲਾ ਜਿਹਾ। ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੀ ਫਿਰ? ਵਾਹ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਦੇਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਹੱਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਣੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? ਮੰਗਣੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਸਾਲ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਉਂਦਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ? ਗਈ। ਨਿਉਂਦਰਾ ਕੋ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਉਂਦਰਾ ਕੋ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ। 50-60 ਹਜ਼ਾਰ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਉਂਦਰਾ। ਸਰਬਾਲਾ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰਮਾਲਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੋਈ ਖੋਲੇ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਲੱਗ ਸੀ। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਲਾਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ 20,000 25,000 ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਲਈਆਂ? ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਗਮ ਦੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ ਭਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨੇ। ਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਕਾਹਨੂੰ ਖੋਣੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਭਾਅ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘੁੰਡ ਹਟਾਇਆ, ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੁੰਡ ਹਟਾ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਈ 1000 ਕਿ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੁੰਡ ਲਾਈ ਦਾ। ਘੁੰਡ ਲਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਘੁੰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਹੋ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਰਸਮ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? ਆਹ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪਿਆਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲੀਆਂ? ਸਾਲੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਉਹ ਹੀ ਪਿਆਉਂਦੇ? ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੋਈ 4-5 ਜਣੀਆਂ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ 1000 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਛੜਿਆ ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ।
1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਚੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਭਾ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਘੋੜੀ ਚੜਨਾ ਸੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਈ ਸੀ ਆਪ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਢੋਲਕੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈ ਸੀ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਖ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ੇਖ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਔਰ ਢੋਲਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਢੋਲ। ਅੱਛਾ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਣ ਨਾ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਗੁੰਬਰ ਸ਼ੁੰਬਰ ਵਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਈ? ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਢੋਲਕੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਗਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ ਯਾਦ? ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਅੱਛਾ 72 ਸੀਟੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੋ 5-6 ਕਾਰਾਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? ਸ਼ਹਿਰ ਉਕਾੜੇ ਚ ਉਕਾੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਰਾਤ ਗਈ ਸੀ? ਜੀ। ਪੈਸੇ ਛੁੱਟੇ? ਲੈ ਦੱਸ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਮੌਕਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਕਿਸੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਆ ਬੜੇ ਦੇਖੀਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਫਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਿਫਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਬਸੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਬਾਣਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ? ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਖੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਚਰਾਨ ਲੱਭ ਗਈ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਲੀਅਤ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੱਟਣੇ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦੇਵਣ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ, ਸਮਝਿਆ ਬਾਤ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਕੂਲੇ ਪਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਵੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 5-5 ਮਰਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ। ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਨੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਮਖਲੂਕ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੜਪ ਰਹਿੰਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੌਂਸਲੇ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਚਾਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਲੈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੱਖੀ ਵਾਸ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ। ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭੇਜ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਿਲਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫ਼ਿਜ਼।